તમારે ફ્રેન્ડ નથી? ના હા, ના તો તમે ખબર નથી કાઢી? એમનો સવારે ફોન આવ્યો હતો કે એ હમ સૂતા હતા, હમ પછી કોઈ ફોન નતો આવ્યો. શું કહેતા હતા? એ કહેતા એ સૂતા હતા સવારે અને પછી કોઈ ફોન નહીં આવ્યો. ઓકે, તમે પૂછ્યું કેમ નહીં આવે? ના શું પૂછવાનું? એમ કેજે, એમને કેજો કે દાદા કહેતા હતા વી મિસ યુ. ઓકે. ઓકે, ચાલો આપણે બે છીએ તો તમે બોલાવો, હું ફોલો કરીશ. દાદા ભગવાનના અસીમથી જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમથી જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમથી જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમથી જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમથી જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમથી જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમથી જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ભગવાનના અસીમથી જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમથી જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમથી જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમથી જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમથી જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમથી જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમથી જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જય. પ્રદીપ દાદા ગવડાવો, દિવ્યાબેન ફોલો કરશે. દાદા ભગવાનના
असीम जय जयकार हो। અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જય જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ત્રિમંત્ર બોલાઈએ. નમો વિતરાગાય. નમો વેત્રાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો હરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાનમ. નમો આયરિયણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વસાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુનમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવ પાવપણાસણો. સવ પાવપનાસનો. મંગલાણં ચ સવ્યેસીમ. મંગલાનં ચ સવિસિં. પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Monica? हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी साबत से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। Monica? हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में, समझने में जो बाधाएं, अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन उपके टूट जाए और मेरी परिस्थिति से इसी आप मुझे शक्ति। जय सच्चिदानंद। Divya Ben? हे दादा भगवान, Hey Dada. हे दादा दादा भगवान। भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं हम आपके बच्चे, आपके बच्चे। ये है सच, दिल के दिल के है है सच्चे, बच्चे। ये है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे अच्छे करेंगे। अच्छे। करिश्मा? हाँ, जय सच्चिदानंद। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, કરિશ્મા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, કરિશ્મા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, કરિશ્મા ટેમ્પરરી છે। જય સચ્ચિદાનંદ। Okay, करिश्मा? हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मैं आगे से सभी जीव मात्र को रेस्पेक्ट दूंगी, ताकि मुझे भी रेस्पेक्ट मिले। Okay, very good. मोनिका, करिश्मा, होमवर्क क्या हाँ, था? होमवर्क ये था कि हमने पानी को कितना वेस्ट किया। मैंने दादा ने 2 होमवर्क दिया था। वो था कि जब भी हम ब्रश करते हैं, हम कितना पानी वेस्ट करते हैं, वो हमें चेक करना है, और अगर हम 1 ग्लास पानी में कैसे उसे निपटाते हैं, वो भी देखना था, और शावर में कितना बाल्टी पानी वेस्ट करते हैं, वो देखना था, और अपने तीनों गोल में हमें चेक करना था, प्रोग्रेस क्या था। प्रोग्रेस क्या करना, खुद के एग्जामिन करने का था। ओके, चलो करिश्मा बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज पानी मैंने वेस्ट नहीं किया था, नहीं और नहीं, वो तो शावर करते एक्सपेरिमेंट वक्त कितना आपने नल से ब्रश किया था, शावर लिया था कि डोल से शावर लिया था? ब्रश मैंने नल से किया था, और शावर मैं बकेट यूज करती हूँ, हाफ बकेट इतना ही लगता है, और तीनों ग्रोल में मैंने ऑब्जर्व नहीं किया था, और एग्जामिन भी नहीं की थी। क्यों, किधर गई थी आप 3 दिन? कोई गुफा में गई थी? नहीं, तो इंटरेस्ट नहीं है? खुद नहीं, को ऐसी बात नहीं है। खुद को इम्प्रूव करने का, बेटर बेटर होने का ऐसा लगता है। वेकेशन इज ऑब्जर्वेशन, कुछ करने का होता है, पढ़ने का नहीं होता है। દિવ્યાબેન, તમે શું કર્યું? પાણીનું એક્સપેરિમેન્ટ કર્યું? हाँ
બ્રશિંગ કરતા વખતે મારો એક ગ્લાસમાં બ્રશ થઈ ગયું હતું અને અડધી ડોલમાં નવાનું થઈ ગયું હતું. વેરી ગુડ. અને વીકેન્ડમાં ઓબ્ઝર્વ કર્યું દેવ્યાબેન ખુશી હતા, દેવ્યાબેન દુખી હતા, દેવ્યાબેન ચીડાયા હતા મમ્મી પપ્પા ઉપર? ચીડાઈ નથી મમ્મી પપ્પા ઉપર પણ અને મોસ્ટલી હેપી હતી. मोनिका? जय सच्चिदानंद। मैंने ब्रश करते वक्त मैंने पानी नल से इस्तेमाल किया था। वो मुझे जब मैंने 2 दिन ऑब्जर्व किया तो वो उसमें पानी मैं ज़्यादा वेस्ट करती हूँ, तो मुझे वो ग्लास में स्विच करना है। और शावर में 1 घंटा हर हफ्ते में 1 बार मैं करती हूँ, तो वो मुझे कम करना और बाल्टी से इस्तेमाल करना है और मैं करूँगी। और तीनों गोल में ये है कि स्टडीज़ में अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो वो प्रॉपरली जा रही है, जिससे मैं शेड्यूल करती हूँ। और हेल्थ में अभी भी खाना जब प्लेट में आता है तो मुँह बिगड़ता है और मैं कुछ कह देती हूँ मम्मी से। और दादा के ज्ञान में मैंने इस वीकेंड में पापा और मम्मी पर दोनों पर ही गुस्सा किया था। ओके। और नंबर 2 हेल्थ में आपको हेल्थ इम्प्रूव नहीं करने एक्स का होता है? आपको जल्दी बूढ़ी हो जाने का है क्या? नहीं। वैसे यू टू थिंक ना। ओके, बिजनेस वुमन आज बिजनेस किया कि कुछ दूसरा करता है वीकेंड में? हाँ, आज बिजनेस नहीं किया, आज पापा थे और और दीदी पापा बोल रहा हूँ। पापा आ गया? पापा आ गया? हाँ। ओके, तो आपको छुट्टी मिल गई? हाँ, तो क्या किया अपना टाइम कितना यूजफुल किया? यूजफुल मैंने आज टाइम यूजफुल नहीं किया, वेस्ट ही किया। अपने स्थिति है। अभी वेकेशन है? हाँ, अभी वेकेशन चल रहा है। ए मोनिका दीदी, आपका कितना एग्जाम खत्म हो गया? अभी तक 3 खत्म हुआ है, अभी 4 बाकी हैं, 22 को हो जाएगा। हाँ, उनको मालूम है, तो जस्ट वाज थिंकिंग। ओके, यू आर नॉट हाफ वे यet। ओके। ओके, प्रदीप दादा, आपने सुना अभी चल रहा है पानी का कंजर्वेशन हाँ। और खुद को देखने का है कि क्या पर अभी वेकेशन है तो ऐसे ही चलता है। लेट उठने का, कुछ खाने का नहीं खाने का, जंक खाने का, टाइम फोन पे टाइम वेस्ट करने का, ऐसे चल रहा है। तो बोलो कितना फायदा होता है ये उसमें सब में? जब तक वो दादा भगवान के पास हम जाते थे, पहले तो हमें सब जीवन का जो शेड्यूल बनाना है, कैसे जीना है, वो कुछ पता नहीं था। लेकिन दादा भगवान हमें ये सब बताते थे कि भाई हमारे कैसे जीना है। तो अगर पहले तो आपका ध्येय क्या है, आपका ध्येय जब तक नक्की नहीं होगा, वो डिसाइड नहीं होगा, तब तक आप उस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ सकोगे, क्योंकि आपका विजन उस साइड पे जाएगा ही नहीं। क्योंकि हमने डिसाइड अगर किया है कि इतने बजे उठना है, फिर बाद में आज वेकेशन में है तो मुझे मेरे हेल्थ के लिए है, मेरी पढ़ाई में है, एंटरटेनमेंट में है, और एक्स्ट्रा आर्ट कोई हो तो उसमें मुझे कैसा, ये पूरे दिन में कैसा करना है, तो वो पूरा प्लानिंग आपके पास होना चाहिए। क्योंकि अगर समझो कि प्लानिंग नहीं है तो आप सो जाओगे, टीवी देखोगे, फिर बातों करोगे, फिर टाइम का वेस्ट करोगे, पानी का वेस्ट होगा। ये तो ये तो क्या है कि एक हर इंसान में ऐसा होता ही है ज्यादा बहुत। लेकिन जो डेवलप होते हैं, जो समझदार होते हैं, जिनका कोई गोल है, उनको तो हर तरफ से थोड़ा ऑब्जर्वेशन में आता है तो उनको रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं ना, वो खुद के लिए करते हैं। समझो, अगर पानी का वेस्ट हम
कम करते हैं तो उसमें हमारा फायदा है। आप समझे ना? अगर कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, हम रिस्पॉन्सिबल है। आज जो भी चीज मिलती है वो पुण्य ही से मिलती है। तो दादा भगवान ने बताया कि पुण्य का आपको कैसे उपयोग करना है। समझो आपको फैसिलिटी मिली, शावर में स्नान करो। अरे शावर बोलने वाला नहीं है, पानी बोलने वाला नहीं है, लेकिन दादा भगवान ने एक बहुत बड़ी बात बताई है जो आज मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बोला कि जब इंसान का जन्म होता है तो उनका कपड़ा, उनकी सब फैसिलिटीज जो कुछ भी है वो सब वो फिक्स लेके आता है। और जितना वो एडवांस में खर्चा करेगा, मतलब यूज कर देगा, तो पीछे उनको तकलीफ होगी। तो हमें हर चीज की जितनी जरूरत है हमारे शरीर के लिए, खाने के बारे में हो, आराम के बारे में हो, कोई भी चीज हो, तो हमें पहला है कि उनकी कितनी जरूरत है वो हिसाब से हमें उसका उपयोग करना चाहिए। वो सब फायदा नुकसान हमारा खुद का है। दूसरी बात, जो अगर आप व्यवहार में जो परफेक्ट होते जाओगे, आपका विजन क्लियर होता जाएगा, तो आपका जो कुछ भी ध्येय है, पढ़ाई के बारे में हो, धर्म का हो, बिजनेस का हो, तो उसमें हर जगह पे ये शक्ति आपको कहीं ना कहीं आपको परफेक्ट काम में लगेगी। लेकिन जो हमने जैसे उल्टा सुल्टा आया गया, किया नहीं किया, वो जो जीवन जिया है तो वो सब ऐसा ही होगा। उनको क्या बोलते हैं कि वो विदाउट डिसिप्लिन का जीवन है। हमें हर चीज की कीमत क्या होती है, हर समय की क्या चीज होती है, हमारा जीवन की क्या कीमत है, वो हमें सब समझने जैसा है। क्योंकि लोगों में तो क्या है कि जो दादा भगवान के सत्संग में नहीं आते, अगर जिनको अच्छा माहौल नहीं मिला है, ऐसा शायद सत्संग में नहीं आते हो लेकिन कोई अच्छा माहौल नहीं मिलता है, तो जैसे वातावरण में होगा ऐसा देख देख के सीख जाता है। इसीलिए दादा भगवान ने बताया, जो कविराज ने पद में लिखा है, जेऊ जुवे तेऊ सीखे, उदगल स्वभाव थी, संग तेवो रंग लागे, संग ना प्रभाव थी, વિરાતાય સંયોગો પોતાના અભિપ્રાયથી। એટલે हिं, ये सब हम रिस्पॉन्सिबल है। हिंदी में तो थोड़ा हिंदी में बताओ क्या पद में आता है। अब आ तो ગુજરાતીમાં કહ્યું એટલે वो जैसा हम लोगों का जैसा दिखते हैं ना, तो ऐसा इंसान सीख जाता है। इसीलिए हमें क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है, दिखने बहुत सारी चीजें दिखती है। जैसे हम चलते हैं रास्ते में तो खड्डा भी दिखता है, लेकिन हम खड्डे में गिरते नहीं है, साइड में से चले जाते हैं। ऐसे हमें हमारी हर चीज की समझदारी जितनी होगी कि क्या चीज करने जैसी है, क्या नहीं करने जैसी है, कितना करने जैसा है, कितना यूज करना चाहिए, कैसा फायदा नुकसान क्या है। जिन्हें दादा भगवान ने बताया कि अपना हित अहित जो जिनको समझ में आ जाता है उनको कुछ बोलना नहीं पड़ता है। लेकिन ये थोड़ा परिचय मांगता है, थोड़ा समझने के लिए टाइम भी चाहिए, इंटरेस्ट भी चाहिए। नहीं तो फिर ये कैसा है कि शावर में स्नान कर लिया, पानी चला गया, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि दादा भगवान ने बताया कि कुछ भी हो गया, लेकिन आपको जब पता चला, आपको पता चला कि ये बराबर नहीं हुआ है, तो आपको अंदर चेंजेस हुआ, खटकारा हुआ, कोई डिसाइड किया कि दोबारा ऐसा नहीं करना है। एक मिनट प्रदीप दास ये पूछेंगे,
खुशी दीदी को और करिश्मा दीदी को। ये आप ऐसे टाइम वेस्ट करता है तो आपको कुछ लगता है कि इट इज ऑल राइट और नॉट ऑल राइट? खुशी दीदी, लग, लगता है दादा इट्स नॉट ऑल राइट करके। इम्प्रूवमेंट क्यों होता है? नहीं है? करिश्मा तो छोड़ दो, चलो उसको तो कुछ गुजराती नहीं सीखने का, ये नहीं करने का, ये कर, वो घर पे रह के झाड़ू मारने वाली है, तो इसका तो गोल ये हो गया। पर जो प्रदीप दादा, ये खुशी दीदी बोलती है कि होता है पर करता नहीं है, तो ये कैसे बैलेंस? साइंस का इक्वेशन बैलेंस नहीं होता है। होता है तो अपने आप हो नहीं जाता है, उसके पीछे अपना कुछ ना कुछ कॉज है पीछे, आपका इंटरेस्ट है, वो अपने आप कुछ नहीं होता है। तो अपने को इसमें मजा आता है, उसमें हमारी कुछ डिजाइन होती है, तभी ये होता है। अगर समझो कि हमारा जो समझ अलग है और हमारी समझ से उल्टा होता है, तो वहां आदमी को पछतावा होता है। फिर वो डिसाइड करता है कि दूसरी बार ये नहीं करना है, मुझे ध्यान रखना है। तो वो परफेक्ट बात है। और करता है मतलब क्या है कि बस उन्होंने अंदर मन में आया ये करना है, तो वो कर देता है। बुद्धि ने डिसाइड कर दिया कि करना है तो करना है, बस। एक वो खुद का अपना खुद का विजन नहीं है उधर, खुद का डिसीजन नहीं है कि इसका परिणाम क्या आएगा। उनको दादा भगवान ने बताया कि ज्यादा तक लोग मन की बातें सुनते हैं और मन का चलाया चलते हैं, और इसीलिए उनको सभी सुख दुख का अनुभव होता है। उनको पछतावा भी होता है और पछतावा नहीं भी होता है, उनका आगे बड़ा बहुत बड़ा परिणाम मिलता है। लेकिन मन की बात कभी सुननी चाहिए जो हमारा ध्येय के अनुरूप हो। ये जो कोई बोलता है कि हो जाता है, मैं करता हूं, ऐसा नहीं है। उसके पीछे कुछ एविडेंसेस है। उसमें पहला अंदर से दादा भगवान ने बताया कि मन में विचार आता है, फिर बुद्धि पड़ती है और डिसीजन लेती है, और इगोइज्म साइन करता है, तभी एक्शन में आता है। ये सिस्टम अपने और हर एक इंसान के अंदर है। अभी जो अपने लोग सत्संग में आते हैं, या हमारे पास कुछ दादा की या कोई अच्छी समझ है, तो मन तो दिखाएगा, चलो बाहर सो जाते हैं, चलो ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन जो विचारक है, समझदार है, वो एक बार रुक जाएगा और सोचेगा ये इसका परिणाम क्या आएगा। उनको पारिणामिक दृष्टि बोलते हैं। तो ये समझ की बहुत इम्पोर्टेंटता है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी बाद में बात है, लेकिन एक तो हमारा ध्येय होना चाहिए, एक वह तो बक सही बक बात कर समझने चाहिए, तो ही काम बन सकता है। नहीं तो पछतावा ही नहीं होगा ना, गलती गलती लगेगी ही नहीं अपने को। मैंने जो किया वो बराबर ही है, बस फिनिश। और आज का टाइम ऐसा है कि कोई गलती बताने वाला भी नहीं है। अगर जो गलती किसी ने बताया ना, तो प्रोटेक्शन हो जाता है, इतनी बुद्धि डेवलप हो गई है। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी। योगा जी, बोलो। जय सच्चिदानंद। एक्चुअली एक अपेक्षा से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर मन का सही सुनने की आदत रखेंगे तो कभी आप गलत सुन लेंगे, उसका कोई ठिकाना नहीं है। समझ में आया? क्योंकि मन वो पिछले जन्म का प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन समझते हैं? पहले के जन्म का प्लानिंग है, और आज के जन्म, ये जन्म का हमारी समझ जो दादा भगवान से मिली है हमें, वो टोटली डिफरेंट है। तो अभी समझो हम ऐसा समझते हैं कि दादा भगवान से हमें 100% मिल गई है,
और उसमें से 100% में से 25% पिछले लाइफ का प्रोजेक्शन सही था, और आपने 25% के लिए, 25% के लिए आपने सुना। ऐसी कोई गारंटी है कि 75% का आप सुनेंगे ही नहीं? समझ में नहीं। आया? नो हाँ। गारंटी। इसी के लिए क्या बोला? स्टिक ऑन टू योर डिसीजन। मन बताए नहीं बताए, आई डोंट केयर, लेकिन हम हमारे डिसीजन के अनुसार चलते जाएंगे तो मन ऐसा अल्टीमेटली हो जाएगा। समझ में आया? हाँ। ये बात को बड़ी गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि ऐसा है ना, ऐसा आप सोचो कि जब मन पिछले जन्म का ही और पिछले जन्मों का प्रोजेक्शंस है, और वो तभी हमें दादा भगवान की समझ नहीं थी, तो उसको ट्रस्ट करने जैसा है ही नहीं। वो बताए नहीं बताए, डोंट वांट टू लिसन टू द माइंड, आई विल स्टिक ऑन टू माई डिसीजन। समझ में आया? हाँ। ये थोड़ा ट्रिकी है। अल्टीमेटली हमारा मन, फाइनली हमारा मन हमारे ध्येय के अनुरूप हो जाएगा, लेकिन कभी सुनो कभी ना सुनो, तो ना सुनने का भी कभी सुन लेंगे आप, क्योंकि सुनने के आदत डाली है ना आपने। ये समझ में हाँ। आया? हाँ। तो हमें तो हमारे निश्चय को अनुसार चलना है, निश्चय अनुसार चलना है। मन बताए नहीं बताए, डोंट केयर, मुझे ये करना है, तो उसका रिजल्ट क्या है? आपका मन फाइनली ऐसा हो जाएगा। ये समझ में आया? हाँ। ये हाँ। बहुत जरूरी है। ये जो बताया कि जो अपना ध्येय के अनुरूप बताता है उसका सुनो, लेकिन मैं वो मन को भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं अगर एक ऐसी आदत करता हूं कि मन का सुनने की, तो कभी मन का जो ध्येय का विरुद्ध बताया ना, उसका भी मैं सुन लूंगा। आई डोंट वांट टू टेक चांसेस। ख्याल में आया? हाँ। इसीलिए हमारा डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भी कहा है कि वी आर द मेकर ऑफ आवर डेस्टिनी। तो कभी नेगेटिव बोलना नहीं है। मन बताए नहीं बताए, एक धक्के से, यानी पहले के धक्के से आप कुछ नेगेटिव बोलेंगे, यानी वो धक्का आपको नेगेटिव बुलवाएगा, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसको करेक्ट करना आपके हाथ में है। जैसे कि आज मुझे सुपर ब्रेन योगा नहीं करना है, ये कौन बोलता है? पहले का प्रोजेक्शन। आज का तो डिसीजन है ना, सुपर ब्रेन योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, लेकिन ये पहले का धक्का है ना, हमें कंफ्यूज करता है। तो तब हमें क्या बोलना है? तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये पहले का गड़बड़ करता है, इसको हटाओ। नहीं, मैं तो करूंगा। समझ में आया? लेकिन अगर वो नेगेटिव बोले और आपने पॉजिटिव एक्शन नहीं ली, तो नेगेटिव हो ही जाएगा। समझ में आया? हाँ। देखो, आंखें खुली है ना? हाँ। आंखें खुली है। अगर मैं देखना चाहूं तो देख सकूंगा, देखूंगा। लेकिन अगर मैंने तय नहीं किया है, यानी कि तय किया कि मुझे नहीं देखना है, तो वो सामने आएगा ना, फिर भी आपको नहीं दिखाई देगा। ये समझ में आया? हाँ। जब हम तय करते हैं कि मुझे मुझे फोकस करना है, मेरे सामने जो आए वो मुझे देखना है, मैं जो करता हूं वो मुझे अच्छे से देखना है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन की बात की ना, आंखें खुली है तो ऑब्जर्व करने में क्या दिक्कत आ जाती है? फिर हमें ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा मैंने आज ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन किया।
काम तो किया है। हम्म, समझ में आया? हाँ आपके थाली में जो भी आया, 1 2 3 4 जो भी है, तो आपने देखे बगैर खाया कि देख कर खाया? देख कर खाया। लेकिन अगर आपका फोकस नहीं है तो वो आपको ध्यान में नहीं रहता। खाना खा लिया फिर सोचना पड़ता है, अरे यार आज क्या कौन सी कर सब्जी थी, अच्छा ये थी। समझ में आया? हाँ तो जल्दबाजी नहीं करते हुए हमें कोई भी कार्य करने से पहले बोल देना है, डिसाइड कर देना है, प्रेयर कर देने का है कि मुझे देखना है, दादा मुझे शक्ति देना। तो आप का देखना आप मिस नहीं करोगे, और देखना मिस नहीं करोगे तो आपकी गलती जहां जैसी छोटी सी छोटी गलती भी आपको पकड़ में आएगी, और गलती पकड़ में आ गई तो वो आप उसको हटाएंगे जरूर से, प्रतिक्रमण हो ही जाएगा। लेकिन देखना जरूरी है। लेकिन आज ऐसा है ना, देखने के बाद प्रतिक्रमण भी नहीं होता है। मुझे कंटाला आता है, आलस आती है, करिश्मा को भी नहीं आती है। अभी वो बहुत स्ट्रांग होने जा रही है ना छोटी? स्ट्रांग होती जाती है ना। वो हो गया 100 आज किया नहीं किया हॉलीडे? नहीं किया। देखा, उसको क्रेडिट देना चाहिए अभी। डेफिनेटली सबको उनको क्रेडिट देना चाहिए। एटलीस्ट उसने इतना फॉलो किया, आप देखो एक भी बार मिस नहीं किया ना। बोलो। नहीं एक दिन किया था। वो ओ एक्सेप्शन है, पास। वन 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 माइनस अलाउ हो सकता है, लेकिन ये क्रेडिट क्रेडिट क्या बोलते हैं, क्रेडिट देना योग्य नहीं है, बोलते नहीं है। अरे कोई अच्छा करते तो अच्छा बोलना चाहिए कि यस इट इज वर्थ गिविंग क्रेडिट। अप्रिशिएट हाँ नहीं करना चाहिए। आपको करना चाहिए। अप्रिसिएशन चाहिए, लेकिन अगर आप दूसरों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो आपके लिए आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। कि छोटी भी जी अभी आप सबका धीमे धीमे अप्रिशिएट करने लगेगी। छोटी ये लोग आपका कुछ थोड़ा थोड़ा काम करते हैं कि बिल्कुल नहीं करते? नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, लेकिन अभी आप उनका काम करोगे ना तो दे विल बी कंपेल्ड नहीं टू डू नहीं योर। दीपक दादा, उसको क्या बोलना, दो, दो इसीलिए लास्ट लास्ट वीक तो मोनिका दीदी ने तो खाना बनाया, तो निक्की क्या करता है? हाँ करिश्मा, सोचना पड़ेगा। आप जो छोटी बोलती है, सोचना दो पड़ेगा। दो दिन नहीं आई थी तो वो क्योंकि किसी को भी मोनिका दीदी नहीं। खाना बनाती है, वो अप्रिशिएशन नहीं करने का तो ना वो बोलती है। देखो नहीं किया हमारा था हम मैंने उससे। क्यों अच्छा खाना बनाया। वो वेरी गुड। क्या याद है, मोनिका याद है उसने किया, अप्रिशिएट किया था करके? नहीं। नहीं दादा ऐसा ऐसा होता याद है है। ना, अगर वो बोलती है तो आपको हाँ बोलने का, नहीं किया होता है ना फिर भी हाँ करने का। तो वो अगर गलती करती है ना, उनको पछतावा होगा, अरे मैंने तो किया नहीं लेकिन दीदी ने तो हाँ कह दिया। समझ में आया? हाँ ये सब आप सब एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है। एक ही है। तो धीमे धीमे दिस वननेस शुड, उसको क्या बोलते हैं, गेट एक्सप्रेस्ड इन अवर लिविंग। धीमे धीमे आएगा, ठीक है? सो दिस इज व्हाट, मन का ओके। सुनना नहीं है, स्टिक ऑन टू योर डिसीजन। और एक दूसरे को अप्रिशिएट करो, जो दो थोड़ा करते हैं ना किया, तो भी उसको करो। और उसको वो 100 सुपर ब्रेन योगा करते हैं ऑलमोस्ट एवरी डे। वन वन मिस तो अलाउड है ना? हाँ हाँ अरे वो तो वेरी जनरस। करिश्मा बोथ योर दीदीज आर वेरी जनरस, वो तो चलेगा। ठीक है, वेरी गुड। ओके। वेरी गुड, कंटिन्यू। ओके, तो जय काव्या सच्चिदानंद। दीदी किधर गुम हो गई थी इतना दिन? वो दादा अलार्म बंद हो गया था ना, तो किसी को याद नहीं आता था क्योंकि शिफ्टिंग चल रही थी। ये उसको, आपको नहीं याद आया? आपको इंटरेस्ट नहीं था सत्संग में आने का? हाँ, बोलो जो, ऐसे देखो अभी ऐसे हुआ ना, माइंडसेट नहीं हुआ तो नहीं चाहता है, माइंडसेट होता है तो आता है।
ओके खुशी, नंबर 2 पढ़ने का भूल गई तू? क्या पढ़ेंगे? नंबर 2 पढ़ो। हाँ, time speaks only one truth. If you waste me now, I will fail you later. ओके नंबर 3 मोनिका। Health speaks only one warning. If you ignore me today, I will leave you tomorrow. ओके ये दोनों पे अभी कॉन्सेंट्रेट करना का ये वीक में, बाद में 4 5 6 7 आएगा, पर दिस टू वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जरा देखो खुद के लिए, खुद का इश्यू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सोल्व करो। प्रदीप दादा ने क्या बोला खुशी दीदी? कोई बताने वाला नहीं है, ये हम सत्संग में ये बातें करते हैं, अपना वीकनेसेस बताने की बात करता है। ओके अदरवाइज कोई बताने वाला नहीं है ये कि अपना लाइफ में क्या अच्छा है और बुरा है, तो जरा सोचना। ओके चलो, जय सच्चिदानंद। દિવ્યા जय કેવ્યા બેન, सच्चिदानंद। કેવ્યા બેન હવે આવવાના છો કે પાછી ભૂલી જવાના છો? કાવ્યાબેન આવવાના છે. પાક્કું કે કાચું? હજી કાચું પાકું? પાક્કું. પાક્કું ઓકે ચલો, જય સચ્ચિદાનંદ। જય जय સચ્ચિદાનંદ. सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। નંદ દિવ્યાબેન જય સચ્ચિદાનંદ। ઓકે કેમ આવું થયું? ઓકે પ્રદીપ દાદા, પ્રદીપ બોલો જી. હવે આપણે પદ સાંભળીશું। ઓકે. પાયલબેન છે આજે અને હાર્દિકભાઈ પણ છે, પણ પાયલબેન તો પોતાનું મૂકે છે, એટલે પાયલબેન દરરોજ ના આવે તો દરરોજ ના મૂકે તો સારું બીજા માટે। જય સચ્ચિદાનંદ પાયલબેન। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रतिभानंद जी। જય સચ્ચિદાનંદ. યુ કેન સ્ટાર્ટ। हाँ, संजोगाधीन मानव ब्रह्मंडो अक्काड अहमे पदे फरतो अहम पोषाता राजी થઈ ગયો અહમ દુબાતા નારાજ થઈ ગયો સંજોગાધીન છે માનવ ભમંડો પોતાના અહમને કે છે સ્વ માટે અજ્ઞાન ઓથે કૂવામાં પડશે મિથ્યાત્વ મમતે સંજોગાધીન છે માનવ ભમંડો દૈહિક રાગે ને ઉદય ગર્વે માણે મનરંજન બુદ્ધિના બળવે મન વાણી મોજા દૂધવતા તળિયે આંદોલન સ્પંદો જગ સમદરિયે સંજોગાધીન છે માનવ ભમંડો મન વાણી સંગી ક્રિયાનું ચક્કર કુંડાળા જન્માવે દેખાડો કંકર જેવા ભાવે રે ભારે ફેંકેલું તેવું જ આવે લેણું યા દેણું સંજોગાધીન છે માનવ ભમંડો હિત અહિતના ભાન વિના ખેંચેલા મનની આગ્રહી વાણીની ખેંચોની ભારી અથડામણ
ગુજરી અવસ્થાને તાતો રાખે મન સંજોગાધીન છે માનવ ભમંડો સંજોગી અસરે મમતા મહત્વ ત્યાં જ પરીક્ષાય ભાવો સૂક્ષ્મત્વ જે અવસ્થાનું મહત્વ ઘટ્યું ત્યાંથી જ ક્લેશનું કારણ ટળ્યું સંજોગાધીન છે માનવ ભમંડો સંજોગ વિયોગે મન ક્લેશે નાથ્યું અમન વિતરાગે સંસાર નાથ્યું નિર્ગ્રંથ દાદાને નવનીત વંદ્યો કેવળ જ્ઞાની સંસારાથમ્યો સંજોગાધીન છે માનવ ભમંડો અક્કડ અહમે હું પદે કરતો અહમ પોષાતા રાજી થઈ ગયો અહમ દુભાતા નારાજ થઈ ગયો સંજોગાધીન છે માનવ ભમંડો જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. આ પદમાં માણસ એટલે કે મનુષ્ય જે અજ્ઞાન દશા છે એ અજ્ઞાન દશાથી એને શું એ પોતાને દેહ તે હું છું અને એની અંદર જે રાગ દ્વેષ મોહ મમતા બધું છે એની કારણે જે એને સંજોગો ભેગા થાય છે એમાં શું અસરો થાય છે એ અજ્ઞાનનું બધું વર્ણન આમાં લખેલું છે કે જ્યાં સુધી પોતાનું સ્વરૂપ જાણ્યું નથી ત્યાં સુધી એનામાં બુદ્ધિ કેવી રીતે કામ કરે મન કેવી રીતે કામ કરે પછી સંજોગોમાં રાગ દ્વેષ થાય પછી મમતાનું ઇમ્પોર્ટન્સ હોય વસ્તુની ઇમ્પોર્ટન્સ હોય પછી એની અંદર ક્લેશના પરિણામો ઊભા થાય ક્રોધમાન માયાલું ઊભા થાય એટલે નિરંતર આ બળતરામાં બેઠેલો જીવ છે શું છે એટલે આ અજ્ઞાન દશાનું વર્ણન છે કે જ્યાં સુધી દેહ તે હું છું એવું ભાન હોય અને હું કરું છું ત્યાં સુધી આવી બધી પરિસ્થિતિ છે કે મનનું ચલણ હોય બુદ્ધિનું ચલણ હોય ખ્યાલ આવ્યો અને જ્યારે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય ત્યારે પછી એની દ્રષ્ટિ બદલાય અને દ્રષ્ટિ બદલાય ત્યારે આ જે બધું પોતે જે પોતે પોતાની જાતને માનતો હતો અને હું કોણ છું એનું ભાન થાય એટલે મન વચન કાયા જે છે એ જ્ઞેય થઈ જાય ખ્યાલ આવ્યો અને પોતે એનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા થઈ જાય શું થઈ જાય એને આ મન વચન કાયા જ્ઞેય થઈ જાય પહેલા તો જ્ઞેયને પોતે જ્ઞાતા માનતો હતો ખ્યાલ આવ્યો કે હું જોઉં છું હું જાણું છું હું સમજુ છું હવે ખરેખર આ મન વચન કાયામાં એવું કશું છે જ નહીં કે કોઈ જાણનારો હોય જોવાનો જાણવાનો સ્વભાવ કેવળ આત્માનો છે અને એ દાદા ભગવાનની કૃપાથી અક્રમ વિજ્ઞાન પ્રગટ થયું અને આ આખું વિતરાગોનું વિજ્ઞાન ખુલ્લું થયેલું છે જે આપણે વાતો કરીએ છીએ જે સત્સંગ કરીએ છીએ અને જે જ્ઞાની કૃપાથી આપણે પ્રાપ્ત થયું છે એનો બધાનો ઓછો બધો અનુભવ છે શું છે પરંતુ આ જે મન વચન કાયામાં ભમરડો જે કયો છે એટલે આ મન વચન કાયા ભમરડો કેમ તો કે જેવી રીતે ભમરડાને દોરી હોય શ્વાસોશ્વાસ રૂપી દોરીથી આ ભમરડો ફર્યા કરે છે એમ જેવો શ્વાસ પૂરો થઈ જાય એટલે ભમરડો પડી જાય એમ ખ્યાલ આવ્યો પણ ત્યાં સુધીમાં આ જ્ઞાન મળ્યા પછી આ બધી વસ્તુ જ્ઞેય થઈ ગઈ કહેવાય તો કે બુદ્ધિ જ્ઞેય મન જ્ઞેય દેહ જ્ઞેય ખ્યાલ આવ્યો પછી અંદર જે
જે અંદર ભરેલો રાગ હોય, જે લાઈક ડિસલાઈક હોય, એ બધી વસ્તુ જ્ઞેય થઈ ગઈ. પણ એને એ જ્ઞેય તરીકે જુએ તો એનું જ્ઞાતા પદ ખુલ્લું થાય. ખુલ્લું થાય. બરાબર. એને પણ સુખનો સ્વાદ આવે એમ. એને હમ. મુક્તિનો અનુભવ થાય, એને પરમાનંદનો અનુભવ થાય. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર. હા. પણ જ્યાં સુધી આ અજ્ઞાન દશાથી ઊભું થયેલું પૂતળું એટલે કે મન વચન કાયાને એ જ્ઞાન પછી એની ઉપર ઉપયોગ જોઈએ. શું જોઈએ? હા, ઉપયોગ જોઈએ. ઉપયોગ. હવે હવે ઉપયોગ ના હોય તો કેવી રીતે દેખાય? જ્ઞાન મળ્યા પછી જાગૃતિ આવી કે હું શુદ્ધાત્મા છું. આપણે સ્વભાવમાં જાગ્યા. બરાબર. બરાબર. જાગૃતિ કઈ બાજુ વપરાય છે એ બહુ મહત્વનું છે. બરાબર. એટલે આપણે ઉપયોગ હોય તો આ બધું આપણને જ્ઞેય રૂપે થાય. ને જ્યાં જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં પછી આપણે પુરુષાર્થ પણ થાય. ને તો પુરુષ થયા પછી પુરુષાર્થ કેવી રીતે કરે? ઉપયોગ જ ના હોય તો ખ્યાલ આવે ને? એટલે નિર્ગ્રંથ દાદા ને નવનીત વંદ્યો એટલે એનું શું છે કે એ પ્રમાણ છે તો કે આપણે આ જે મન ગંઠાળ લાકડું છે એ આ મનના ઉપર આખું પ્રયોગ પદ લખેલું છે. એટલે કે ધીરે ધીરે એ મન નિગ્રંથ થવું જોઈએ. નિગ્રંથ થાય એટલે શું? તો કે ટોટલી પછી એ પોતે પોતાના સુખમાં જ રહે. કારણ કે જ્યાં સુધી મન છે એ છેક સુધી રહેવાનું. બરાબર. પણ એવું હોય તો કે આપણા બધાનું જે મન છે ને એ હજુ વિનાશી ચીજોમાં સુખ છે એવું ભરેલો માલ છે. કેવો છે? બરાબર. વિનાશી ચીજમાં સુખ છે હા, એવું વિનાશી ભરેલું માન. ચીજોમાં સુખ છે એવું બધું આપણે અંદર એ ગાંઠો પડેલી છે. એ બધા પ્રકારનું આવી. અને એ જ આ આપણને અત્યારે પોતાનું સુખ આવવા દેતું નથી. કારણ કે જો તમને કહું કે તમને અત્યારે ગરમી પડે છે એટલે તમને વિચાર આવે કે આઈસ્ક્રીમ ખાવો છે અને જો તમને આઈસ્ક્રીમ ભેગો થાય એટલે તમને સુખ લાગે. સુખ શું લાગે? સુખ ખ્યાલ લાગે. આવ્યો? હા, સુખ લાગે. અને સુખ લાગે એટલે પોતાનું શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ જો જાગ્રત આપણે ના રહ્યા, ઉપયોગ ના રહ્યો તો એટલું આપણું સુખ આવરાય. આવરાય એટલે કે આપણને અનુભવમાં આવે નહીં એમ. બરાબર. એટલે કે મન વચન કાયાની બધી ક્રિયાઓથી હું જુદો છું એ રીતે આપણને ભાન થયું હોય તો આપણે પોતે પોતાના સ્વભાવમાં રહેવું. બરાબર. પછી આ બધી રિલેટિવમાં શું કે છે? વિપરીત બુદ્ધિથી ચાલી જો મન માની. એટલે અત્યારે સૌથી બધાને આ કાળમાં દાદા ભગવાને કહેલું કે ભાઈ વિપરીત થયેલી છે બુદ્ધિ. કેવી થયેલી છે? વિપરીત થયેલી છે બુદ્ધિ. વિપરીત થયેલી એટલે એને હિતાહિતનું ભાન ના હોય. શું ના હોય? હિતાહિતનું ભાન ના અહિતના હોય. એનું નામ વિપરીતતા. શું કહેવાય? કોઈ આપણને વિપરીતતા. વાત કરતું હોય ને તોય પણ આપણને છે ને જચવા ના હોય, પકડવા સમજવા ના દે, ઉપરથી આર્ગ્યુમેન્ટ્સ કરે. શું કરે? આર્ગ્યુમેન્ટ્સ કરે. કારણ કે એનું કારણ કે બુદ્ધિ છે ને એની વિપરીતતા છે. બુદ્ધિને આ આપણને મોક્ષે જવા દેવા માટે હેલ્પિંગ નથી. એ દાદા કહે બુદ્ધિને સંસારમાં જ આપણને ભટકાવવા છે. એટલે કે જો એ તમે જ્ઞાનમાં આવો તો બુદ્ધિને રંડાપો આવે. ખ્યાલ આવ્યો? બીજું બીજાના દુઃખો જોવામાં માહિરતા છે. શું છે? બીજાના દુઃખો જોવામાં માંગે. હા, એ પ્રકાશ છે પણ ઇનડિરેક્ટ પ્રકાશ છે. અને આત્મા સ્વ પર પ્રકાશક છે. કેવો છે? સ્વ પર પ્રકાશક. એ સ્વ પર પ્રકાશક છે અને બુદ્ધિ ખાલી પર પ્રકાશ છે. કે સ્વ પર પ્રકાશક એટલે શું? કે એ પોતાને પણ પ્રકાશ કરી શકે અને પોતાના પ્રકાશમાં બીજાને પણ પ્રકાશિત કરી શકે. પણ એ તન્મય આકાર ના થાય. શું ના થાય? તન્મય આકાર ના થાય. હા, એવું આ બધું જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાને આ બધી વાત કરેલી છે. ને આપણો એ રસ્તાનો પુરુષાર્થ છે. શું છે? એ રસ્તાનો જ્યારે પુરુષાર્થ. સંપૂર્ણ અજ્ઞાન જાય ત્યારે સ્વ પર પ્રકાશક થાય. શું થાય? બરાબર. એટલે અજ્ઞાન જવું એ બહુ અત્યંત આવશ્યક છે અને જ્ઞાની વગર શક્ય નથી. બરાબર. તો હું દેહ તે હું છું
એ જ માણસને હજુ ખોટું છે માન્યામાં નથી આવતું. નથી આવતું. જો એનું કારણ શું છે કે કોઈ કશું બોલે કે એમ કે પ્રદીપભાઈ તમે આ મારું બધું બગાડી નાખ્યું, તો તરત અંદર રિએક્શન આવે છે. શું આવે છે? એટલે હજુ આપણી કચાશ છે, પુરુષાર્થની કચાશ છે. શું છે? પુરુષાર્થની કચાશ. ફાઇલ નંબર 1. પણ ફાઇલ નંબર 1 બોલતા હોય ત્યારે આપણે તે વખતે ઉપયોગ ચૂકી ગયા, તો પછી પાછળથી રિપેર કરવું જોઈએ. શું કરવું જોઈએ? કે તમે કેમ કીધું છે ત્યારે પછી બૂમાબૂમ કરતા હતા, સામે જવાબ આપતા હતા? તમારી ભૂલ હોય તો કે જ ને સામે. તમે એવા થઈ જાઓ કે કોઈને તમારી ભૂલ બતાડવી ના પડે. એવું આપણે ફાઇલ બરાબર. જ્યાં સુધી ભૂલ હોય ત્યાં સુધી કોઈ પણ રસ્તે જનાર પણ આંગળી કરશે. શું કરશે? હા, આંગળી કરશે. રસ્તે જનાર પણ આંગળી કરશે. અને દાદા કહે છે કે કોઈ આપણી ભૂલ બતાડે ને તો બહુ ઉપકાર માનવો, કારણ કે અત્યારે કોઈ ભૂલ બતાવવા નવરું નથી. સમજાય? અને બીજું કે મમતા મહત્વ. મમતા એટલે શું? કે એને પોતાને મારાપણું થયા કરે બધે. હવે મમતા કેટલી રાખવી જોઈએ? મમતા કેટલી રાખવી જોઈએ? લોકો તો કે આ ઘર મારું, આ બધી વસ્તુ મારી, પછી આ પોર મારી, આ સોસાયટી મારી, પછી આ શહેર મારું, મારું વડોદરા, મારું સુરત ને મારું અમદાવાદ, બધે મમતા વિસ્તાર કર્યા કરે. દેશ મારો ભારત, અમે ગુજરાતના, અમે આમ ને અમે તેમ બધી. હવે દાદા ભગવાન કે જે મમતા વગરના રખ્યા થઈ ગયા અને ના મમતા વાળા રખ્યા થઈ ગયા. પણ જે મમતા વગરના હોય એ ભગવાન થાય. શું થાય? ભગવાન થાય. મમતા દુઃખ આપે કે ના આપે? હા, આપે. હા, એટલે હંમેશા સત્સંગમાં જો આપણે આપણા સ્વરૂપમાં કેમ રહેવું, બીજું કે ભલે એ વર્તનમાં આજે નથી આવતું, પણ જ્ઞાની પુરુષની આપેલી સમજ, એ સમજ જો આપણને આપણા ધ્યાનમાં આવે, સાંભળવામાં આવે, અને જો એ ઘૂંટાતી જશે તો એ ક્રિયાકારી થાય એવી છે. પુરુષના શબ્દોની કિંમત છે, કારણ કે માલકી વગરની વાણી છે. કેવી છે? માલિકી વગરની વાણી. હા, બીજી આવરણ ભેદી છે. આવરણ ભેદી છે. એટલે આવરણ તોડનારી છે. બરાબર. પણ એ શું છે કે આપણને એનો પરિચય થવો જોઈએ. બરાબર ને? હવે જો આ સંજોગવાદી માનવ ભમરડો છે, તો કોઈ આપણું અપમાન કર્યું તો એ ક્યારે કરે આપણું અપમાન? આપણા પાપના ઉદય હોય, આપણે કોઈને ચોપડાય હોય તારે ને. એટલે સંયોગ, સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સ, એ બધા ભેગા કોણે કર્યા? કે આપણો હિસાબ ચૂકવવા માટે. આપણે ભૂલ કરેલી તે આપણને દેખાતી નહોતી. એટલે આપણે જે કઈ ભૂલ કરેલી એ આ કુદરતે ખુલ્લી કરી, પણ એ સમજાય તો. બરાબર, એ સમજમાં આવવું જોઈએ. હા, બાકી આ જગતમાં દાદા ભગવાન કે છે કે તમે ગમે તેટલા મચ્છરો ભરેલી રૂમ હોય એની અંદર તમે સૂઈ જાઓ તો તમને એક મચ્છર અડી શકે નહીં. બરાબર. હા, પણ છતાંય આજે આપણને મચ્છરા કરડી જાય છે, એટલે કોઈને કોઈ પ્રકારે ભૂલ થયેલી છે. ભૂલ વગર ભોગવટો આવે નહીં. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? બીજું શું કે છે કે જ્યાં સુધી અક્કડ અહમ કોને કહેવાય? કે દેહ તે હું છું તે અહંકાર છે. શું છે? અને અહંકાર આંધળો છે. કેવો છે? અહંકાર આંધળો છે. હવે જો તમને કહું, હવે આ પગમાં દુખે તો પગ ના બોલે,
પગને પગ ના દુખે, બોલે, બરાબર, એની નસો ખેંચાય તો એ પગ ના બોલે કે મારી નસ ખેંચાઈ ગઈ, ખેંચાઈ રહી છે. પણ પગનો જે માલિક છે હમ એ બોલે તરત. એટલે એનું હા, માલિકી પણ સાચી એનો વાત. અહંકાર જે તે દેખાયા વગર રહે નહીં. હમ ખ્યાલ આવ્યો? હવે આપણને આ જ્ઞાન મળ્યા પછી કેવું હોય હમ કે છૂટાપણું થયું. આપણે શું થયા? આઈ એન્ડ માય વચ્ચે ડિમાર્કેશન લાઈન પડી. શું થયું? જ્ઞાન મળ્યું એટલે આઈ એન્ડ માય વચ્ચે ડિમાર્કેશન લાઈન ડિમાર્કેશન પડી. પડી. આઈ એટલે હું શુદ્ધાત્મા, હમ બરાબર? અને જેને હા. માય માનેલું એ છૂટું પડી ગયું. કયું માય? તો કે આ જે મન વચન કાયા તે, બરાબર? જે હું અને મારું ભેગું હતું એ હુંમાં જતું રહ્યું એની ઓરિજિનલ જગ્યા પર. હમ લાયો? હા, હું એની સવડી જગ્યા પર બેસી ગયો કે આપણે ખરેખર જે બેસી હતા ગયો, તે આપણે બરાબર. એનું ભાન થયું. હવે હમ એનું ભાન થયું પછી આપણો વ્યવહાર કેવો હોય? તો કે દાખલા તરીકે માનો કે ભૂખ લાગી. હા, ભૂખ લાગી તો ભૂખ કોને લાગે? શુદ્ધાત્માને લાગે કે ફાઇલ નંબર 1 ને લાગે? ફાઇલ નંબર 1 ને. હા, બરાબર. હવે ભૂખ હમ લાગી એટલે તમે કહો તો ખરા જ ને, મને ભૂખ હમ લાગી છે, મને જમવું છે. એવું હા, બોલો કે ના બોલો? ભાઈ બોલીએ. મને બહુ હમ ભૂખ લાગી છે, મને ત્યાં જે હોય થોડું થોડું જમવાનું નાસ્તો આપી દો. હવે એ બોલે છે. હવે શુદ્ધાત્મામાં વાણીનો ગુણ છે? શુદ્ધાત્મામાં બોલવાનો ગુણ છે? નથી. નથી, ના, શુદ્ધાત્મા હું બરાબર? મરું છું. હવે હા. આ જે વાણી બોલાય છે તો આપણે તે હમ વખતે જોવાની કહો આ પ્રદીપભાઈને ભૂખ લાગી છે, પણ વ્યવહારમાં શું બોલવું પડે? તમારાથી એવું ના બોલાય કે આ પ્રદીપને ભૂખ લાગી છે. તમારાથી એવું ના બોલાય કે ભાઈ આ તમારું નામ ભૂલી પાયલબેનને ભૂખ લાગી છે. પાયલ. એવું હમ ના બોલાય, કારણ કે લોક બરાબર. ભાષા છે અને લોક હમ વ્યવહાર છે. એટલે વ્યવહારમાં એવું જ બરાબર. બોલાય કે મને ભાઈ હમ ભૂખ લાગી છે, જમવાનું આપી દો જલ્દી જલ્દી. પણ આપણે અંદર બરાબર. જુદા હોઈએ અને આપણો ઉપયોગ હોય તો આપણે હમ કહીએ ઓહો તમને ભૂખ લાગી છે, હમ ચલો ચલો બહુ હમણાં જુઓ તમને વ્યવસ્થિત શું શું ભેગું કરે છે. ખ્યાલ બરાબર. આવ્યો ને? હા. અરે તમે આટલું મોટેથી ના બોલ્યા તો ધીમેથી કહો કે જરા જેવો નાસ્તો આપો ને, મને ભૂખ હા. લાગી છે. ના બોલ્યા તો ના સમજી જાય કે નાસ્તો શેના માટે સમજી જાય. કરવાનો? હા, સમજી જાય. મને ભૂખ લાગી છે બોલવાની કાંઈ જરૂર છે? ના, છે નહોતું નાસ્તો જોયું. જે હોય તો આપો ને જરા, એટલે સમજી જાય કે એને હા નાસ્તાની રિક્વાયરમેન્ટ છે. હા હા એટલે આ બધું કેવું છે? જાગૃતિ ઉપયોગ બધું હોય અને મેઇન હમ વસ્તુ શું છે કે હંમેશા જ્ઞાની પુરુષની દરેક જગ્યા ઉપર નાનામાં નાનો વ્યવહાર આવે તો એ દાદા ભગવાને શું કહ્યું છે એ પોઈન્ટ આપણે હંમેશા શોધવો, એ વાત પર બરાબર. વિચારણા કરવી. ખ્યાલ હમ આવ્યો? જેમ હમ દાખલા તરીકે હું તમને કહું કે અત્યારે આપણું મન બતાડતું હોય કે મને આમ હમ કરવું છે, તેમ કરવું છે, તો આપણે શું હમ કરવું જોઈએ? આપણે શું કરવું જોઈએ? આપણે 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 જે મનમાં વિચારો આવે છે હા, એને એવું કે ખાલી તમને. હમ હા, હા, વિચારો આવે છે, બોલો. હા, મનમાં વિચારો આવે છે કે આ મારે આ કરવું છે તો તરત જ પોતાની સાથે વાત કરવાની કે જે આ કરવું છે કે પાયલબેનને થાય છે અને પાયલબેનને આ વિચારો આવે છે. ના, આપણે શું કરવું? આ જ્ઞેય છે ને હું જ્ઞાતા જેવું ટૂંકું જ કરી નાખવાનું. અચ્છા, બરાબર. પોઈન્ટ ઓકે. સમજ્યા? હવે મારે એક જ્ઞેય છે પ્રસંગ અને એક જ્ઞાતા બનેલો. છે. મને એક હમ પ્રસંગ 2 દિવસ ગઈકાલે બન્યો હતો. હમ એ હું તમને કહું છું. હું હા, અનુભવ, હું મારી હોશિયારી બતાવવા નથી કહેતો, ના જ્ઞાનીના ના, વચનની વાત કરું છું. એટલે બરાબર. મને યાદ આવ્યું કે મન હમ બહુ જવા દવા કરતું હોય, આપણને હા બીવડાવતું હોય, આપણને ઢીલા પાડી દે એવું બૂમાબૂમ કરતું હોય, હા ભય લાગે એવું કરતું હોય, અને આપણને પછીથી અંદર તે વખતે શરીર પર અસર તો થાય જ ને બધી. હા, થાય હવે આપણે થાય. કહો હું શુદ્ધ માંદા આત્મા પડી છું, જવાય. હા હું શુદ્ધ આત્મા છું બોલી અને કહેવાનું આ તું જ્ઞેય છે, હું જ્ઞાતા, તું ચાલ તારી મેં વાત બોલ, શું કહેવા માંગે તું? તો કે આમ થઈ બરાબર. જશે, બરાબર, હમ નોટેડ.
બોલો હવે આગળ બોલ, શું કહેવા માંગે તું? ખ્યાલ આવ્યો? હા એટલે મનથી છૂટા રહેવું, કારણ કે આપણે છૂટા છીએ જ, મનથી છૂટા છીએ જ. પણ આ પ્રયોગ જ્ઞાની પુરુષે જે બતાવ્યો છે એ પ્રમાણે જો પ્રયોગ કરવામાં આવે તો આપણને સીધો અનુભવ થાય. શું થાય? તો સીધો અનુભવ થાય. આ તમને મેં હકીકત કહી કે મન જે મને જે ત્રાસ દેતું હતું એના માટે કેટલા કલાક ત્રાસ દીધો હશે મને કહો? બરાબર. 4-5 કલાકથી વધારે. હા, પણ 4-5 જેવું કલાક મને ઊંચા નીચા થઈ જાય. પણ જેવું મને ક્લિક થયું કે તું જ્ઞેય છે ને હું જ્ઞાતા છું, હું શુદ્ધ આત્મા છું, તું ન્યુટ્રલ છે. કેવું છે? ન્યુટ્રલ છે. હા, એટલે અને હું ચેતન છું, અનંત જ્ઞાન વાળો છું, અનંત શક્તિ વાળો છું. બોલ, તારે શું વાત કરવી છે? ચાલ. ખ્યાલ આવ્યો ને? હા અત્યાર સુધી તો મેં તારી વાત સાંભળી હતી, હવે બરાબર. તારી વાત સાંભળવામાં નહીં આવે. તે કોઈ દાડો મારું સારું કર્યું નથી. અને જે આ ચાર જે દાદાએ બતાવેલી વાત પ્રેક્ટિકલ કરી અને જે ટાળું ટપ પડ્યું એ હજુ સુધી ઊંચું થયું નથી. બરાબર. કેમ એવું હશે? એ શું કહેવાનું? એનો શું અર્થ હશે એનો? કે જ્ઞાની પુરુષ જે રસ્તે ચાલ્યા છે એને જે અનુભવ છે તે રસ્તે આપણે ચાલવાનું નક્કી કરવા જેવું છે. કરવા જેવું છે. બરાબર. એનો જો શક્ય હોય તો કાનો માતર પણ આપણે ફેરવવા જેવો નહીં, એવું અંદર નક્કી રાખવું. શું રાખવું? બરાબર. અંદર નક્કી રાખવું. હવે ફેરવવા એનું જેવું. કારણ કહું. કોઈ ડોક્ટરે આપણને કહ્યું કે આ ગોળી તમારે આ પ્રમાણે લેવાની છે, તો એમાં આપણે ફેરફાર કરીએ ખરા? ના કરીએ. જમ્યા પછી લેવાની હોય, 5 વાગે લેવાની હોય, એને જે ટાઈમ આપ્યો હોય તે લેવાની હોય, ભૂખ્યા પેટની હોય, તો બધું એ બધી સમજીને પ્રમાણ કરીએ કે ના કરીએ? હા કરીએ. કરીએ. હા, એટલે આ એક અવતાર ભલે આ જગત આપણને જુડિયા મારે એ પછી આપણી વાહ વાહ કરે, આ બંને બરાબર. પૂતગલ છે. શું છે? એક પૂતગલ છે. પૂતગલ બીજા પૂતગલનો હિસાબ ચૂકતે કરે છે. શું કરે છે? એક પૂતગલ બીજા પૂતગલનો હિસાબ ચૂકતે કરે છે. કરે. પણ આપણે જાગૃત હોઈએ એટલે ભૂલ જેવું દેખાય ત્યાં આપણે આપણી પડોશીને કેવું કે ભૂલ સુધારો. બરાબર. અને જો બહુ લાડવા ખાય અને બહુ મકલાય તો આપણે ધીમે રહીને કેવું અમે છીએ તો તમે છો. છાતી કાઢીને ફરશો નહીં, ડાયા થાવ. શું કહેવાનું? છાતી કાઢીને ફરશો નહીં, ડાયા થાવ. ડાયા થાવ. હમ તમને સમજાય? આ બધો હા. વ્યવહાર દાદા ભગવાને પોતાની જાત જોડે કરેલો છે અને એ જ બરાબર. બધો વ્યવહાર આપણે શીખવા જેવો છે. બરાબર. શીખવા જેવું છે. એમણે જે આપણને કહ્યું છે એટલું તો આપણે શીખી જઈએ. એમાં તો એક કે છે મારો એક જ શબ્દ. શું કે છે? મારો અમારો એક જ રાજીપો શબ્દ. લેવો હોય, અમારો રાજીપો લેવો હોય તો તમે તમારા સાચા રસ્તે ચાલો કે છે. શું કે છે? બરાબર. તમારા સાચા રસ્તે ચાલો. તમે તમારા સાચા રસ્તે ચાલો. આપણે સાચો રસ્તો કોને કહેવો? આપણે સાચો રસ્તો, હું શુદ્ધાત્મા છું અને એ રસ્તે ચાલવાનું. હવે આપણે હું શુદ્ધાત્મા છું એ તો આપણે થયા, પણ હા. પાયલબેન કોને આધીન છે? પણ વ્યવસ્થિત મને ના આધીન આધીન. ખરા? વ્યવસ્થિત ને આધીન. હા. આપણે આધીન નથી. ખ્યાલ આવ્યો ને? અચ્છા. હા. એટલે આપણે શું કેવું કે હમ પાયલબેન બધાનામાં શુદ્ધાત્મા જુઓ, હમ આજ્ઞામાં રહેજો, નક્કી કરો અને પછી કહેવાનું
કોઈ પ્રતિકૂળ કોઈક સંજોગ આવ્યો અને હમ. પાયલબેન ને જરા અંદર મનમાં ઊંચું થયું કશું કે આ લોકોનું કાંઈ ઠેકાણું નથી, બરાબર. એવું એ પરિણામ ઊભું થયું. હમ. બરાબર. હમ. કે એ મોક્ષ માર્ગનો રસ્તો છે, અંદર ભગવાન ખરા કે નહીં સામાનામાં? હા, સામાનામાં ભગવાન ખરા, 100% તો સાચો રસ્તો કોને કહેવાય? તો કે આપણે તરત આપણા ફાઇલ નંબર પડોશીને કહેવું, અરે ભાઈ ભગવાન ના જોયા તમે ભૂલી ગયા? રિલેટિવ રિયલ ની થઈ ગયા. આજ્ઞા, હા. ચલો પાછું કરેક્શન કરો. હમ. એનું ઠેકાણું નથી, તમારે તમે બોલી ગયા, આવું હમ. બોલાય ભાઈ? ભગવાનને પહોંચે આ બધું. હમ. પણ એ વસ્તુ પાયલબેન ધીમે ધીમે આ સત્સંગમાં જેટલી દાદા પ્રત્યેની ભક્તિ, બીજું દાદા ભગવાન એક શોધખોળ કરેલી, એ હું તમને કહું છું. તે કે આ જગતમાં એમને એક જ પુરુષ એવો મળ્યો કે સાચું સમજવાના કામી હતા. એ હમ. શેના કામી હતા? સત્ય સાચું જાણવાના, સત્ય સમજવું, જાણવું. સત્ય જાણવાના કામી હતા. એ હમ. શ્રીમદ રાજચંદ્રજી. કોણ? કૃપાળુદેવ. શ્રીમદ રાજ. તમે નામ સાંભળ્યું છે? નામ સાંભળ્યું છે? હા. હા. એટલે એ જોઈને દાદા ભગવાને 25 વર્ષની ઉંમર પછી એમને આ ભેગું થયું એમનું પુસ્તક. ત્યારે એમને થયું કે આ વર્લ્ડમાં એક જ પુરુષ એવો છે કે જે સત જાણવાનો કામી છે. બરાબર. એટલે આપણને તો જ્ઞાની પુરુષની કૃપાથી શુદ્ધાત્મા પ્રાપ્ત થયો. એમણે આપણને આપ્યું બરાબર. તો જાણવાની આપણે પડીએ નહોતી કશી. બરાબર. નથી પડી. આપણને કઈ પડી હતી મોક્ષે જવું જેવું? ના. આપણે આત્મા જાણવો જેવું હતું? એ તો જ્ઞાની પુરુષની કૃપાથી થયું. તો આપણે કેટલા લઘુ રહેવું જોઈએ? હમ. કેટલું લઘુ રહેવું જોઈએ? લઘુ એટલે નાના, સમજ્યા? લઘુ એટલે નાના. ના ના, લઘુત્તમ એટલે આપણે લઘુત્તમ. નાનું થતું જવું. આ તો અચ્છા. કર્મના ઉદય છે કે મારે તમારી જોડે વાત કરવાની છે. હમ. બાકી આ બધી વાતો પોતાની જાત જોડે જ કરવાની છે. જ્યારે ત્યારે તમારે મારે બધા આ સત્સંગ આ શીખવાનો છે. કયું? તો કે પોતાની જાત જોડે નિરંતર આપણી સાચા રસ્તે જ્યાં જ્યાં ભૂલ થાય ત્યાં એને રસ્તો આજ્ઞાનો બતાવો, પ્રતિક્રમણનો બતાવો, કે આપણું પોતાનું સુખ આવરાય નહીં અને ધીરે 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 કેવળ જ્ઞાન થઈને મોક્ષ તરફ આગળ જવાય. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? હવે એવા દાદા ભગવાન હતા એવું તમને કહું, પાટો હમ. થોડો બદલાશે. બદલું તો હા. વાંધો નથી ને તમને? ના. હા. દાદા ભગવાન પાસે એક જણ આપણા મહાત્મા બહુ સામાન્ય સ્થિતિના, હા. તો એ 2000 રૂપિયા જેવી રકમ લઈને આયા એ ટાઈમમાં. 1000 કે મેં જોયેલું આંખ સામે. તે વખતે કુદરતી મને ત્યાં બેસવાનું હોલમાં સત્સંગ હતો. એ માણસ બહુ સાદા સિમ્પલ કપડાં પહેરીને આવેલો અને એને દાદા ભગવાનને કહ્યું કે દાદા મેં થોડા થોડા કરીને ભેગા કર્યા છે અને મારે આ 2000 રૂપિયા તમને આપવાના છે. હમ. દાદાએ શું કર્યું હશે? તમને શું લાગે? દાદાજી લીધા હશે અને પછી પાછા આપ્યા પણ હશે. ના, લીધા નથી. એમણે પહેલા હા. પૂછ્યું કે ભાઈ આ અચ્છા. રૂપિયા તું લાવ્યો તો જરા કપડાં તો હારા પહેર, આપણે એ પૈસાની જરૂર નથી કશી, અહીં તો કશી આપણે ખોટે નથી કશી. પછી ધીમે ધીમે બીજા સ્ટેપ પર ગયા તો કે તમે આ પૈસા મને આપવા આવ્યા છો તો તમારે હા. ઘરમાં છોકરા બધાને પૂછીને લાયા છો? લાવ્યા છો. અચ્છા. બરાબર. આવ્યો ને? હમ. હવે હા. જ્ઞાની બરાબર. પુરુષના વ્યવહારમાં આપણે નકલો નથી કરવા માંગતા. આદર્શ હમ. વ્યવહાર જુઓ, જ્ઞાની પુરુષ કેવા છે. એ સમયે તો હમ. પાયલબેન એક રૂપિયાની કોઈ વાત જ નથી નીકળતી એ જમાનામાં. ખ્યાલ આવ્યો? હા. બરાબર. હા. હવે આગળની વાત કરું. પછી દાદાએ પૈસા લીધા અને પેલા બહુ દબાણ કર્યું
કે ના દાદા મારે આપવા છે, એટલે લઈને દાદાએ વિધિ કરી, અને વિધિ કરી અને પછી શું કહ્યું હશે તમને શું લાગે છે? દાદા ભગવાને કહ્યું અત્યારે મેં આ તમારા 2000 રાખીએ છીએ, પણ જો તમને કાલે ભીડ પડે, શું કહ્યું? કાલે તમને ભીડ પડે. ભીડ પડે તો મૂંઝાશો નહીં, પાછા લઈ જજો. શું કહ્યું? હમ આપણે અહીંયા મારું તારું હોય જ નહીં. તમે એવું માનશો નહીં કે આપી દીધા એટલે ગયા, કારણ કે આપતા તો માણસ આપી દે, પછી એનું મન બતાવે કે નહીં મુશ્કેલી આવે તો હા બતાવે. કે અરે રે યાર મેં તો આપી દીધા, હવે હું શું આપી કરીશ? દીધા, હવે શું કરવું? આ તો કળિયુગ છે ને બેન, ગમે હા. ત્યારે કર્મના ઉદય આવે. હમ હવે આવું આપણે જોયું હોય દાદા ભગવાનનો વ્યવહાર, તો આપણને શું સમજણમાં આવે, આપણા જીવનમાં શું શીખીએ આપણે? એમાંથી શું શીખવા જેવું લાગે તમને? અટવાઈ ગયા તમે? અટવાઈ ગયા. હા ના 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 ના, બિલકુલ સીધું સિમ્પલ છે. આપણે જોવું તે કે જોવું અને જાણવું. ના એટલે શું જોવું તે કે ભૂલે ચૂકે આપણી જો આપણને કોઈ ગિફ્ટ આપી ગયું હોય તો આપણે રાખવું કે ભાઈ જતે દાડે એને તકલીફ હોય તેને આપી દેવી. એ મુશ્કેલી આપી એની દેવું. ખબર પડે તો છેલ્લે પ્રાર્થના કરવી દાદા ભગવાનને. હા કોઈની મુશ્કેલી આજે કોઈ આપણને તકલીફમાં સારા સંજોગો હોય અને આપણને વસ્તુ આપી હોય કે સાચવ્યા હોય, અને જ્યારે ખબર પડે તો આપણે ભલે વસ્તુ ના આપી શકીએ પણ પ્રાર્થના તો કરી શકીએ ને. હા કરી શકીએ. કેમ કેમ કરવી જોઈએ? માણસ મુશ્કેલીમાં છે, માણસ મુશ્કેલીમાં છે ને આપણે પણ મદદ કરી હતી. હા એટલે દાદા ભગવાને નાનપણથી આ જ્ઞાન પહેલા એક સિદ્ધાંત ગૂંથતા હતા. કયો સિદ્ધાંતથી જીવતા હતા? તે કે મને જે મળ્યો એને સુખ થવું જોઈએ. મને જે ભેગો થાય એને સુખ થવું જોઈએ. નાની ઉંમરથી એમને હતું. આજે હું તમારી પાસે બેઠો છું અને આટલી દાદાની વાત કરું છું, તો મને અંદર આવું હોવું જોઈએ ખરું? હા તમને દાદાની એક એક વાત તમને જાણવામાં આવે હા અને તમને કામ લાગે. દાદા પ્રત્યેની અનન્ય ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય. તમને તમારી મુશ્કેલીનું સોલ્યુશન આવવું જોઈએ. એવું હોવું જોઈએ કે ના હોવું જોઈએ બોલનારને? મુશ્કેલીનું સોલ્યુશન આવવું જોઈએ. હવે જો હું તમારી જોડે સત્સંગ કરું તો હોઉં, ભલે કર્મના ઉદયથી આપણને દાદાની નિમિત્તે ભેગા થયા, પણ ભાવના કેવી હોવી જોઈએ? તમે ભૂલ કરો એ મને દેખાય પણ મારાથી તમને વઢાય. હા કદાચ મને તમારી ભૂલ દેખાય તો મારાથી તમને વઢાય હા હું તો કહું ના કે વઢાય? વડાય. કેમ? ના પણ તમે વઢાય. વડો, પણ વડો તો અમને થોડું ખબર પડે. વઢવાથી કોઈ ના સુધરે. વઢવાથી કોઈ ન સુધરે, ઉલટી વધશે નફટાઈ. એવું પદમાં આવે છે, ખબર છે તમને? ના મેં એવું સાંભળ્યું ખબર છે? નથી હજી. હવે કયું પદ છે એ પદ હવે મને યાદ આવતું નથી બહુ, પણ વઢવાથી કોઈ સુધરે નહીં. કળ જગમાં વિપરીત લોગે, એમાં હા એમાં કંઈક આવે. ખ્યાલ આવ્યો? જગમાં વિપરીત. હવે જો તમને એક વાત કહું કે વઢાય કોનાથી? કે જે સંપૂર્ણ ભૂલ વગરનો થયો હોય એનાથી વઢાય. સાધી તે કે પ્રેમ સ્વરૂપ થયેલા હોય. કેવા હોય? પ્રેમ કેવા સ્વરૂપ થયેલા હોય? થયેલા હોય. પૂર્ણ પ્રેમ સ્વરૂપ થયેલા હોય. પ્રેમ સ્વરૂપની અમે તમને દાદાની વાત કરું. દાદા એક જણને કોઈને કહે ને આમ કે હું આ એમ કે પાંસરો મરને તોય એને આનંદ થતો હતો. શું થતો હતો?
આનંદ થતો હતો. અને ઉપરથી અમે બધા આપતા પુત્રો દાદા એક પ્રસાદી આપતા હતા, એ તમને ખબર છે કઈ પ્રસાદી આપતા હતા? ના. એમના બૂટ ખરા ને, બૂટ, હા. એ બૂટની પ્રસાદી આપતા હતા. એ તમને ખબર નથી? બૂટની પ્રસાદી? એ તમને ખબર નથી ને? પણ ના. તો કહું કેવી હતી એ પ્રસાદી? હા. એટલે દાદા બૂટ લે અને બૂટની પાછળની જે એડી હોય ને, એડી, હા. એટલે આગળથી બૂટ પકડે અને હા. પછી બધા આપતા પુત્રોનું માથામાં અને બૈડામાં એ બૂટની એડીથી એમ ફાટ ફાટ મારે. અને છતાંય બધા આપતા પુત્રો શું કે, દાદા હું રહી ગયો. શું હું કે? રહી ગયો. અને પાછું એ બૂટ મારે તો સહન ના થાય એ બી ખબર, પણ દાદાનો જે બૂટ પડે ને શરીરમાં, એ બહુ મીઠો લાગતો હતો. કેવો લાગતો હતો? મીઠો લાગતો હતો. અને જો એક બૂટ ઓછો પડ્યો હોય ને, તો એમ થાય કે સારું આજે આપણું કાચું પડ્યું આપણું. દાદા વડે નહીં તો ગમતું નતું. આજે આપણને કોઈ વડે તો ગમે છે? આપણને કોઈ વડે તો ગમે છે? નથી ગમતું. અને દાદા પ્રેમ સ્વરૂપ કેવા હશે? જો આ લખ્યું, હા. વડવાથી કોઈ ન સુધરે, ઉલટી વધશે નફટાઈ, જેવું છે તેવું નિભાવો, ના કરવી આપ વડાઈ, અણગમતું ના ઉખેડો, ગમતા ને બહુ ના ચિતકો, अपना हिसाबे जोखम, સમભાવે ઉકેલાવો ફાઈલો. એટલે આપણે ફાઇલોનો સમભાવે ઉકેલ લાવવાની વાત આમાં આજ્ઞા મૂકી છે, કવિરાજે લખી છે. બહુ સરસ લાઈન છે, જોયું તમે? હા, એટલે બહુ સરસ. પ્રેમ સ્વરૂપ દાદા ભગવાન. ત્યાં તો હું મારી જાતને, મારે એકવાર પ્રસંગ બન્યો હતો, એટલે ક્યારે બને નહીં એવું, પણ એક જણને વળ્યો, એ વળ્યા પછી જે મને ઝાર લાગી ને, અંદર ઝાર લાગી, એટલી બધી બળતરા થઈ કે આખી રાત ઊંઘ આવી નહીં મને. અને એટલા પ્રતિક્રમણ પસ્તાવો કરતા કરતા બધું આખી રાત ઊંઘ તો ના આવી, પણ પછી કન્ક્લુઝન પર આવ્યો. અને કન્ક્લુઝનમાં પ્રદીપને હું વળ્યો. તું દાદા ભગવાનની આજ્ઞા નથી પાડતો તો દાદા તને વળતા હતા? તે દાદાની હાજરીમાં આટલી આટલી ભૂલ કરેલી, દાદા તને વળ્યા હતા? એમની આંખો બદલાઈ હતી, એમની વાણી બદલાઈ હતી, વ્યવહાર બદલાયો હતો? જવાબ દે. એ ચાલ્યું 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 દાદા ભગવાનની કૃપાથી, પછી નક્કી પણ થયું કે આ જગતમાં દરેક નામાં ભગવાન છે, જે જોવાની આજ્ઞા આપી છે એને પાકી કરો, અને આ વ્યવસ્થિત શક્તિ જ કરતા છે. શું છે? આ જગતમાં દુઃખ દેવા કોઈને આપણે આયા નથી. થાય તો કોઈને સુખ થાય એવું કરવું જોઈએ. કોઈની આબરૂ લેવાય, કોઈને વડાય, સત્સંગ કરાય, મારાથી તમને એવું કશું કરાય, એવું બોલાય એક શબ્દ? જ્યાં મૃદુતા નથી, રુજુતા નથી, ત્યાં ધર્મ કેવી રીતે હોઈ શકે? આ પાયલ બેન, આપણે દાદા ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે અમે નાની મોટી બધી ભૂલો અમારી ઓળખાય અને આપણે ભૂલોમાંથી મુક્ત થઈએ. આ પૂતગલ જ્યાં સુધી ચોખ્ખું નહીં થાય ને, ત્યાં સુધી કશું થાય નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે એમાંય લખ્યું છે, એ પદમાં એક પણ આવે છે કે મન વચન કાયાની મને લાઈન આવશે ત્યાર પછી હું તમને કહીશ પાછું. એટલે આપણે ભૂલથી તમે વ્યવહારમાં ઘરમાં હો અને કોઈને બોલવું પડે, કામ વાળીને વળવું પડે, કે કોઈને બી બોલાઈ જાય તમારાથી, આપણાથી બી થઈ જાય, એટલી જાગૃતિ રહે નહીં.
પણ આપણું પ્રતિક્રમણ હોવું જોઈએ, આપણો નિશ્ચય હોવો જોઈએ કે મેં ભગવાન છે. શું છે? આપણે છૂટવાના કામી કે બંધાવાના કામી છે? આપણે મોક્ષે જવા માટે આયા છે કે અહીંયા પછી ફરવા આયા છે? મોક્ષે જવા. બરાબર ને? એટલે હમ જેમ આ દાદા ભગવાન અમને આપતા પુત્રોને હાજરીમાં બધા ઘણા બધા પ્રસંગો બનેલા, બધાને ખબર છે. પણ આ તો મોઢે ખુલ્લી નબળે બોલવાની એ ખુલ્લી નબળે કહેવાય, પણ મનથી પણ એક પણ મહાત્મા પ્રત્યેની દ્રષ્ટિ બદલાવી ના જોઈએ. એ થાય તો કેવું સારું, એવું થઈ જાય તો કેવું સારું બહુ સરસ થાય. કે બધાને મોક્ષે જવા આવ્યા છીએ આપણે, બધાની મય ભગવાન છે. શું છે? હા, બધાની નહીં ભગવાન. ખ્યાલ આવે ને? એટલે દાદા ભગવાનનો રાજીપો લેવો એના માટે મરી ફીટવા જેવું છે. દાદાની કૃપા કેવી રીતે ઉતરે એના પાછળ માથા ફોડવાની જરૂર છે. પોતાની કઈ ભૂલો પણ આજ્ઞામાં નથી રહેવા દેતી. મારી કઈ ભૂલો અંદર મને બીજાના દોષિત દેખાડે છે. આ બધાની પાછળ આપણે જો પડી જઈશું ને એકબીજા, તો આપણે એકબીજાને બહુ જ કામ લાગીશું. તમને શું લાગે છે? હા, 100% બહુ જ કામ લાગે છે. હે? હમ અંદર 14 લોકના નાથ ભગવાન બેઠા છે, હમ પ્રગટ થવા માંગે છે, પણ એનો પણ વિનય આપણે નથી કરી શકતા. એ જોવા જેવું છે ને, વિચારવા જેવું છે ને. તમારી ભાઈ ભગવાન છે કે નહીં, કે તમે પાયલ બેન જ હા છો? ના છે. એ તો હવે આ ખોખું છે, ખોખાનું નામ છે, એ તો છે જ. નામ છે. ભગવાન બેઠા છે, એની હાજરીમાં કંઈ પણ આડું અવળું થાય એટલે પડોશી કશું બી કરે, ફટ ફેંસલો થવો જોઈએ. શું થવો જોઈએ? ના થાય તો થોડી વાર રહીને પણ ચા નાસ્તો કર્યા પછી પણ એનું સોલ્યુશન આવવું જોઈએ. સાચા રસ્તે ચાલવાનું છે. કયા રસ્તે? સાચા રસ્તે જવાનું. મન વ્યસન કાયાથી આ જગતના કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર પર દુઃખ ના હો. કેવળ શુદ્ધાત્મા અનુભવ સિવાય આ જગતની કોઈ પણ વિનાશી ચીજ મને ખપતી નથી. ખ્યાલ આવ્યો? આ તો આપણે દાદાની કૃપાથી ભેગા થયા અને આ બધો સત્સંગ ચાલે છે એટલે મેં તમને બધી વાત કરી. પણ બધી વાત મને લાગુ પડે છે. તમને લાગુ પડતી હોય તો થોડું ઘણું કરજો, પણ આમાં છે દાદા ભગવાનની વાત. કોની છે? દાદા ભગવાન. અને જે 14 લોકના નાથના વચનને સિન્સિયર થયા, સિન્સિયર થવાનું નક્કી કર્યું, એના માટે દાદા હાજર જ હોય. મેં તમને ઘણા નાના એક પ્રસંગ ખાલી કેટલા કલાકથી મારે જે બળતરા થતી હતી, ખાલી જ્ઞાતા બોલ્યો ને જે એમને બતાવેલો પ્રયોગ કર્યો, એના પરથી ખબર પડી કે દાદા એ દાદા જ છે. બસ ફિનિશ. ખ્યાલ આવ્યો? કેમ લાગે તમને? કોકવાર પાયલબેન ને વળજો, ભૂલ કરે તો. હા, હા, 100% વળશે. વળવું એટલે શું? કે ધીમે ધીમે કેવું, આપણને ના કેવાનું, શોભે. સમજાવવાનું. પાયલબેન આવું ના શોભે આપણને. હા, હમ બધાને દેખતા નહીં બોલવાનું, એટલું તો કહેવાય ને આપણે. હા, નહીં તો કહેવાય. શુદ્ધાત્મા થવાનો ફાયદો હું આપણને? ના થઈ ફાયદો. આજે તમે દાખલા તરીકે માનો કે તમે ઘરમાં હો અને કામવાળી બરાબર પોતું ના કરતી હોય, કચરો વાળતી ના હોય, તો તમારે ધીમે ધીમે તું બરાબર વાળતી નથી એવું ના બોલાય, પણ એવું કહે ને કે ગંગાબેન જરા અહીંયાથી સહેજ જરા રહી ગયું છે, સહેજ વાળી લેજો ને સહેજ. એવું કહેવાય કે ના કહેવાય? કહેવાય. હે? એમાં એને દુઃખ થાય? કહેવાય. એને પ્રેમથી કહે તો દુઃખ થાય? તો આપણે ફાઇલ ના નંબર થાય. 1 ને પ્રેમ કહેવાય ને કે હા કેમ બધાને દુઃખ દો છો, કેમ બીજાના દોષ જોવો છો, તમને કયા સુખની હજુ ઉપાધિ પડી છે, તમને શું હજુ ખૂટે છે? તમને ખાવાનું તો મળે છે, કહીએ તમને કપડાં મળે છે, ખાવાનું મળે છે, રહેવાનું મળે, હવે તમે શું જોઈએ તમને? માનની તો કઈ મોક્ષે જતા માનની કઈ જરૂર છે? શેની જરૂર છે મોક્ષે જતા? મોક્ષે જતા નિરંતર જાગૃતિનો ઉપયોગની જરૂર છે. શેની જરૂર છે? નિરંતર જાગૃતિ. જ્ઞાનીને જાગૃતિ. શિક્ષણ થવાની જરૂર છે. આપણા અંતસ્કરણમાં, આપણા ચિત્તમાં
આપણા પરમાણુ એ પરમાણુમાં દાદા દાદા થયા કરે એની જરૂર છે. સાચા રસ્તે ચાલવું એ બહુ જ જરૂરી છે અને બહુ સરસ સહેલું છે. બહુ સહેલું છે. આવા દાદા ભગવાનને તો આપણે શું કરી શકીએ, શું આપી શકીએ? એક જ વસ્તુ કે તું સાચા રસ્તે તારા સાચા રસ્તે ચાલજે તો મારો તને રાજીપો ઉતરશે કે બોલો કેટલી સિમ્પલ વાત છે. સાચો રસ્તો આપણે સમજવો પડે. ના સમજવો પડે બેન? કોઈની વસ્તુ લેવાય? કોઈની વસ્તુ લેવાય? ના કોઈની નિંદા કરાય? ના મારે એક પ્રસંગ બનેલો, એટલું બધું અંદર ચાલ્યું મને, પછી બોલતા તો બોલાઈ ગયું કે ધર્મમાં પૈસાની ઉઘરાણી ના હોય. કેવું બોલાઈ ગયું? ધર્મમાં ધર્મમાં પૈસાની ઉઘરાણી ના હોય. પૈસાની ઉઘરાણી ના હોય. જ્યાં પૈસો છે ત્યાં ધર્મની શોભા જ નથી. બોલતા તો બોલાઈ ગયું, પણ સામેવાળી વ્યક્તિને દુઃખ થયું. શું થયું? સામેવાળી વ્યક્તિને દુઃખ થયું. એટલે મારી જાતને મને વળવી પડી. કેટલું બધું એની પર એક ભૂલ થાય તો દાદા ભગવાનને કારણે પોતાની ભૂલ જડે છે. નહીં તો જડે નહીં પાયલબેન. બરાબર સમજાય? પાયલબેન? હા હા, ઓકે. તો ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાન પ્રદીપાનજી. હવે જય ટાઈમ થઈ સચ્ચિદાનંદ. ગયો છે તો આપણે ઓકે, ઓકે, શ્રીમદ ઓકે. બોલાવો. પાયલબેન પ્લીઝ ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો ઉવત્સાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સપ્પ સાહુણમ, એસો પંચ નમુકારો, એસો પંચ નમુકારો, સવ પાવપણાસણો, સબ્બ પાવ પણાસનો, મંગલાણમ ચ સવ્વેશી, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિં, પડમં ભવૈ મંગલમ. પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રતિભા. જય સચ્ચિદાનંદ. હોલ્ડ 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 હોલ્ડ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે મંગળવાર 12 તારીખ સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ. આખા દિવસમાં સંઘ સાથે ભેગા થવાના છે, મીટિંગ છે. કેટલા માટે સવારનો 10:15 સત્સંગ અને 4:30 કીર્તન ભક્તિ રાખેલ નથી. રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ છે, એમાં પધારજો. બીજો કોઈ પ્રોગ્રામ